مشاهدينا مساء النور، مرحبا بكم معنا مجددا دائما على شاشة تي في كيف كل يوم احد وبرنامجكم الاسبوعي ولقائنا بطبيعه الحال كيجمعنا مع عده فنانه الطول الكبير المغربي. كنعرفوا انه دائما بطبيعه الحال كل حلقه الا والفنان هو اللي كيبصمها. الفنانه اوسي مالوغوزمون ولا سوء الحظ اللي نقولها بهذه القضيه هذه ماشي هما فقط اللي حاضرين في لي ريزو سوسيو، كاينه اصوات اللي بعض المرات كتكون غابره علينا، وهذا الشيء اللي شعرتنا عليه هذا النهار هذا. لاله صوفيا مستاري، مساء النور. شكرا سي رشيد الإدريسي، شكرا. صافي بليزير انك تكون معنا. شكرا، فرحانه نكون معكم. بالاصوات الجميله المغربيه. بون ما غاديش نعاتبك نقول لك غبرتي وهذاك الشيء كله، اون بارلو ان شاء الله. اون تو التون ياك. كيف كل حلقه بطبيعه الحال ودائما كنقولها سي لارتيست هو اللي كيخلي لومبرانت ديالو. دونك مرحبا بك، دار دارك. بارك الله فيك. بسم الله. جو مي سون تري بيان، تو فا بيان. الوغ نبداو من الاول. ما كنبغيش نسميها بطاقه تعريفيه ديال الفنان، مي شكون هي صوفيا؟ صوفيا مستاري مغربيه، بنت بلادها مراكشيه. دو كازا على باز. دو كازا على باز. كازا، عائلتي ساكنه شويه في مراكش، ما بين كازا ومراكش. مي كازا، مراكش، باريس اوسي. وي، وجي فيكو فين سكنت بزاف عدد سنوات. وي. سمحوا لي راه عندنا العربيه واحد شويه سميتو، مي سي با كاع. غادي ندير المجهود ديالي. غادي موفر ديالي. فوالا. دونك شويه فعلا سكنت بزاف في باريس، وهاد السنوات الاخيرات في الامريكان واحد شويه. Voilà, un petit peu. Et là, c'est le retour au Maroc, رجعتي ولا؟ C'est bien sûr, ما عمري ما خليت المغرب. ديما عندي في المغرب، ديما نجي لهنا. ديما ميم جوج، سي فريمون زعما جو نونفيزاج با حياتي بعيده من البلاد، دونك تمشي ونجي. ولكن دابا حاليا مع الالبوم الجديد ان شاء الله. سانكيام البوم وي بيانتو. دابا ملي نسمعوا 5 ديال لي زالبوم، شكون هاد السيده؟ وي وي. الوغ صوفيا مستاري، كي كانت الطفوله ديالك؟ كانت صوفيا سعيدة في مراكش. كانوا مي بارون خدامين شوية في لوتيلري، دونك كنت تعرفت بلا سين بالخشبة تري تو بكري. دونك في هذا لو كونتكست اوتيلي اللي كان، دونك سيتي اون سال دو سبيكتاكل. ومن بعد مشيت لباريس بور كونتينيي لي زيتود ديالي. بديت نشتغل مع واحد لو جروب دو ريبريز. دونك كنا في الاستوديو، كنا تنجمعوا في ان ستوديو. سيتي طون ريف؟ كان هذا هو الحلم ديالك انك سا نا جامي ايتي تري تطلعي سور سين وتكوني انت هي لا غين دو لا سين كي كنقولوا؟ لا غين دو لا سين سي بوكو كوم كاع لي زارتيست. كلشي ملي كيطلع سور سين كيقول انا هو مول الشيء. Oui, moi je n'irai pas jusque là. Moi, pour moi, la scène c'est un partage et ça passe par moi évidemment, l'artiste lead, le chanteur. ولكن تيكونوا معاه بطبيعة الحال les musiciens ديالو. Ça c'est parce que sans les musiciens nous ne sommes rien, n'est-ce pas, si Hicham? Heureusement qu'il est là. Et puis toute la technique. وقبل من la scène تيكون واحد الخدمة. Le premier travail اللي هو la création ديال l'album. Donc c'est chaque étape d'un album jusqu'à la scène est importante. شنو اللي جرك للموسيقى صوفيا مستاري؟ شنو لي انسبيراسيون ديالك الاولانيين؟ علاش كنتي كتسمعوا؟ ولا كانوا مثلا والديك كيسمعوا في الدار؟ Alors beaucoup كلثوم، فيروز، هادو مي غران بارون، والديا طرب العربي. Donc où il a جينا نهضروا عليا انا ce qui m'a un peu plus inspiré. Donc bien sûr. Non, j'ai ديما كنت نتسنى jusqu'à maintenant. كلثوم fait partie de mes classiques. ما نقدرش ما نتسناش ليها. سي واخا مرة تترجع de toute façon tout ce qui est vraiment le sens même de la musique. Donc كلثوم ما كاين ما احسن من هذا. Mais les inspirations ديالك sont beaucoup plus occidentales. Voilà, moi ça va être oui, Aretha Franklin, Otis Redding, Tracy Chapman beaucoup, Sade, Sting, Prince. La génération ديالنا. Voilà, c'est ça. Donc c'est très anglo-saxon, voilà. فين كتلقى راسك le plus? Artistiquement dans le chant, في الغناء ديالي. Bon, il est vrai que j'ai commencé بديت un répertoire anglo-saxon. Donc si tu veux c'était vraiment très américain. ما كانش كتجيك واحد شويه بيزار بالنسبه للمغاربه كيشوفوا يد ماروكان كتغني بلغه اخرى؟ Très sincèrement انا كما قلتي tout à l'heure غبرت واحد شويه. Il se trouve que درت بزاف الحوايج en France. في الاول bien sûr que ce soit les scènes, les concerts, etc. Et c'est vrai que quand الخدمه ديالي elle était plus comment dirais-je concrètement réalisée en France. ما كنت نجي لهنا que pour des émissions de télévision, donc que ce soit sur différentes chaînes de télévision. Donc d'abord il s'agit بهذا الالبوم الجديد ان شاء الله que je suis très très heureuse de vous présenter bientôt. Inch'Allah. Il s'agit de le défendre aussi bien Bladi, si ce n'est pas avant Bladi, et en Afrique de manière plus générale,
mais à commencer par mon pays, qui est le Maroc. Francophone, ce sera francophone, mais avec une instrumentalisation très anglo-saxonne. Radicone le son, je suis à très live, mais bien sûr, et puis je vais certainement chanter en anglais aussi sur cette album. Les artistes, أنه timide ou أنه حشومي, Sophia Msari. Je pense qu'on est bon, tout dépend des artistes. Hein. Après, il y en a qui sont plus extravertis, David Bowie ou là. Bon, Anna, ma nature, c'est vrai c'est plus, comment dirais-je, acoustique, un univers acoustique que je privilégie. Donc, par exemple, je citais Tracy Chapman tout à l'heure ou Shadé, qui sont des artistes, les Mati Beno, que Feshtikon Andom. Un album, évidemment, à défendre, un message. Un message à transmettre. C'est-à-dire que c'est le propre de l'artiste. Mais entre-temps, je m'étais coach, effectivement, sous les feux des projecteurs, et tu construis des choses et tu avances. Et c'est l'expérience qui fait que tu es qui tu es aujourd'hui. vers la scène. Parce que justement, la scène, c'est mon exutoire. Mon exutoire, c'est-à-dire, c'est mon mode à moi de transmettre mon message. Ça passe par le chant. J'aime le théâtre aussi, j'aime le cinéma aussi. Ton espace d'expression, on va dire. Oui, et puis c'est la scène, c'est le moment d'yel où tu es, c'est ton moment de vérité. C'est-à-dire, il n'y a plus de... Évidemment, il y a un staff, il y a des musiciens, mais c'est ta mise à nu. Mais tu es face à ce public, si tu as de la chance qu'ils viennent te voir, c'est merveilleux. C'est une interaction. Sophia مع القراية. تنحماق على القراية. C'est vrai? Tu écoutes القراية? Ouais, j'ai toujours aimé. La matière préférée d'elle, quand le modèle que j'étais plus littéraire. D'ailleurs, j'ai fait un bac littéraire. J'ai fait quelques années de droit après. Plus littéraire, la philosophie aussi. La matière, les maths. Tout ce qui est science. Non, mais je me démenais à y arriver. Hein. Mais bon, écoute, je pense que c'est des schémas. Soit ça rentre dans ton psychisme, soit ça, voilà. Mais j'aime l'école et j'encourage évidemment tous les jeunes. Alors l'école. المدرسة حاجة اللي هي مهمة جدا. La réaction ديال والديك فاش قلتي لهم بغيتي تولي artiste. C'était cash ou là c'était les mères devant le fait accompli? Rachid, moi comment dirais-je, j'étais dans une école de notariat à Paris. Et j'étais en 2e année et ça se passait plutôt bien. Et il se trouve que هذاك العام un concours l'Eurovision pour représenter la France où j'ai eu la chance je l'ai gagné l'Olympia. C'était en l'an 2000. Donc ça s'est accéléré. C'est allé très très vite. Alhamdoulilah. Ils étaient un peu devant le fait accompli parce qu'il faut dire aussi que j'ai commencé avec de jolies signatures. Ma maison de disques avec laquelle j'ai signé, c'était Universal Music, avec laquelle d'ailleurs j'ai sorti tous mes albums. La première scène, c'était l'Olympia, donc Palagti, ils ont été rassurés. Bon, puisque visiblement, alhamdoulilah, et puis je pense qu'ils ont aussi vu Bentoum avoir une sorte d'épanouissement à ce moment-là. Donc quand on est les parents ما تيطلبوا غير هادشي غير ولادهم يكونوا فرحانين. C'est vrai كيبغيو يشوفوا ولادهم بخير وهذا ولكن كاين اللي كيكون ضد الميدان الفني كيقول لك دير الميدان الفني اون جينيرال فيه بزاف ديال المشاكل بزاف ديال الصداع. Je peux comprendre. Il s'agit de le plus on est rien tout seul. C'est l'équipe qui fait que tu es performant. Donc à partir du moment où tu تكون عندك l'équipe اللي غاده في الطريق اللي انت غاده فيها. Je pense que voilà. Après, je comprends. Après, chaque parent a un sentiment. ما ندمتيش à un moment? Jamais. C'est une passion. C'est ça à refaire. تعاود نفس ou là autrement? Avec des si on refait pas. Nefs tariqa, certainement. Je me pose pas cette question, Khoya Rachid, très sincèrement. Il se trouve que c'est le cours de ma vie. Il se trouve qu'aujourd'hui, je pense et j'espère que chez toi d'ailleurs va résonner le plus beau jour du reste de ma vie en musique avec ce magnifique album que j'espère vous présenter bientôt, Khoya Rachid. Donc on va chanter واحد شويش. Avec plaisir. Alors les chansons اللي اختاريتي كاملهم à part وحده اللي ديال كنتكلموا عليها tout à l'heure, mais كاملهم تقريبا c'est des hommages des artistes aussi qui t'ont marqué. Oui. Michel Legrand, Les Moulins de mon cœur. Oui, par exemple. Écoute, فطور بالمغربية ولا شادة TV, سيدي هشام على بركة الله. Et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau.
nuage de lune, avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les airs. Le voyage autour du monde, d'un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur, comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland sur les forêts de Norvège, sur les moutons d'océan, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures. Le voyage autour du monde, d'un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tombe de son nid, et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà, et je suis seule à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tourbillon de neige sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie, et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux, comme une pierre que l'on jette dans le vide d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Au vent des 4 saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Merci Hicham. بون باش نشكر البرنامج اللي انا خدام فيه، مي هاد لا كومبليسيتي جوستومون كنا كنتكلموا عليها قبيله في الكوليس اللي كتكون ما بين ان ميوزيسيان ان شونتور وان ارتيست، كتحس انه فوالا سي كتسرح. سي بيان، ميرسي ا فو دو. ميرسي ا فو. شكرا لكم بزاف. الو نمشيو نهضروا اشنو اللي واقع حاليا في العالم، هاد لا كريز ديال الكورونا فيروس كوفيد 19. وي لا بانديمي. كنعرفوا انه فوالا الانسان في الطبع ديالو ماشي ديال انك تسد عليه، انك تسلبوا من الحريه ديالو، انك فوالا كتاثروا نفسيا بزاف ديال الناس لعن الله باش غادي يخرجوا من بعد. كيفاش عشتي انت الكونفينمون كامل سفيان الساري؟ ديجا كان عندي لا شانس، جاني الزهر باسكو في الشهر ديبي دو موا دو مارس كنت في فرنسا تنسجل هذا الالبوم جوستومون، اي لو بروميير اكستري دو سيت البوم اللي هو واحد لو ديو avec un artiste que vous aimez beaucoup. Lequel? Je vais garder cette info. دير لك داكشي ديال الحصري وهذا. نو سو لا ريز اللي شوف مرحبا بك الدار دارك، اللي بغيت تقولها قولها، اللي بغيت تقولها سي. Je pense que vous allez être tous surpris. ان شاء الله. Et ça, Inch'Allah, ça va vous plaire. Écoute, كنت في باريس تنسجل donc في l'album ودخلت vers le 10 mars باش نشوف والديا avec ma famille وبدات la situation chez شوية donc évidemment j'ai privilégié de rester chez moi près de في المغرب bien sûr. Donc دوزت le confinement في مراكش. كي كانت النفسية ديالك؟ devant un état de fait. devant un état de fait, évidemment. كتسمع دو سويت حالة طوارئ صحية، حجر صحي إجباري، شنو واقع؟ واش أسو بوان وعازي بطبيعة الحال كلنا اون سي بوزي لا كيسيون واش هادشي كاين هادشي ما كاينش، اللي كيقول لك لا مؤامرة، اللي كيقول لك لا راه سي فغي راه كاين، اللي كيقول لك لا راه ما نعرف شكون اللي طارقوا. دونك بلان دانفورماسيون نورمال أن النفسية ديال الإنسان كتأثر. C'est sûr, c'est sûr. Moi, j'ai essayé de prendre les choses un petit peu, pas à la légère, évidemment que non, mais de prendre un peu de recul et de... Ouais, la jaja. Calm down, comme on dit. Et puis, évidemment, respecter les mesures sanitaires, de sécurité, ça, c'est une évidence. Et puis, garder espoir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est Rachid, c'est très... Moi, tout ce que... Si j'avais évidemment une baguette magique, je ferais en sorte que les choses changent. Et je pense que... On peut notamment citer le docteur
Slaoui, qui participe très très activement et dont on est très fiers. On a découvert des perles marocaines, alhamdoulilah. اكتشفنا شي حوايج زوينين المغاربه كيف ما اكتشفنا اوسي حوايج اللي ما عندنا ما نديرو بهم مي سي فري اكتشفنا ناس اللي واو دي جور او لوندومان. Absolument. En tout cas, la perception اللي كانت عندي واللي باقا عندي هي une réaction incroyable. Bien sûr qu'il y a كاين المشاكل, bien sûr qu'on ما قدروش, on peut pas résoudre ce problème du jour au lendemain, mais je n'ai pu que constater لاحظت vraiment de l'entraide ou de la solidarité mondiale et particulièrement marocaine, je trouve. Je trouve mais c'est vrai que là, on a eu une réaction assez incroyable et je remercie d'ailleurs Sa Majesté pour ses prises de décision juste extraordinaires, le gouvernement qui a suivi et surtout la société civile, parce que c'est vraiment pas facile. Gouvernement, je suis. Non, moi tu sais, moi je. Non, mais en tout cas, شوف كاع اكتشفنا انه الحمد لله عندنا دوله ملي كتبغي تاخذ قراراتها وملي كتبغي تخدم في صالح المواطن. هادشي شفناه لو كونترير. باغ كونت بعض المرات المواطن كيدير العصيه في الرويضه وما كيخليش العجله تدور, مي بون ماشي مشكل. القضيه ديال ان بنادم كيبقى سد عليه في دارو, شنو الحاجه اللي توحشتي اكثر سوفيا؟ Les amis, bien sûr, Haïti, la famille, Ramadan par exemple, Yallah, douznah, malheureusement, bon, voilà, chacun chez soi, là, vraiment, ça nous a un peu déstabilisés, sortis de nos habitudes. Walakin, si c'est pour aller dans une amélioration, tu voyez, donc il faut le respecter, il faut respecter la situation et garder espoir, bien sûr. L'amal rawa kulchi, Inch'Allah, Allah kbir. لا ان شاء الله مازال نتمناو انه غير فقط ناخذوا منها دروس جوستومون. شنو اللي تعلمتي انت في هذا لاكريز سوفيا مسال؟ Pas mal de choses, très sincèrement. انا je pense que كلنا ما غاديش نخرجوا غادي تبدل, j'espère شي حاجه فينا, je l'espère dans le positif, dans le mieux. D'abord, comment dirais-je, la fragilité d'une vie, la fragilité comme un événement peut venir foudroyer. Donc vraiment, comment dirais-je, نتقربوا l'essentiel ديالنا واللي bien sûr عائلتنا لحبابنا, ça c'est sûr, et essayer de s'améliorer, de changer certaines habitudes. Tu vois, par exemple, moi, alors ça n'a rien à voir, j'ai continué à faire de la musique, j'ai un peu jardiné, tu vois, j'ai un peu planté, je me suis découvert des choses comme d'autres se sont certainement découvert des passions. Ali bdati sbar, Ali bdati فهمتي, Ali bdati la guitare. Donc je pense que je l'espère en tout cas, تنتمنى بين الناس خوتي المغاربه qu'on continue d'avancer vers la lumière, c'est tout, et qu'on continue à s'entraider. Vraiment, لاحظت شي حوايج اللي تيفرحوا. Bien sûr qu'il y a des machakil, bien sûr, mais Anna, je trouve que dans la majorité de ce qui s'est passé, il y a plus de bons que de mauvais. يكون خير ان شاء الله. لاحظنا aussi واحد الحاجه, سيكثروا بزاف الاتصالات بيناتنا, تلقى يا سور واتساب يا سور زوم يا سور سميتو, الناس 15 4 6 الناس كيهضروا هذا سي. واكتشفنا الناس اللي قراب منا اكثر على كيف كنا كنعرفوهم قبل, اللي كان الله اعلم كيبانوا لنا انهم بعاد, واكتشفنا اوسي ناس اللي اوسي الله اعلم كانوا قراب وبعدوا منا بسبب لا كريز تاع هادشي صوفيا. Oui, un petit peu, bien que انا عندي الحمد لله, bien sûr que Dima, tu peux toujours rencontrer des gens comme on dit là لقينا مع محسن منا, mais il se trouve que moi je suis un peu du parti pris d'avoir عندي les essentiels de Yaouli, les Omahna, bien sûr ma famille, mes frères et sœurs, et quelques amis extraordinaires que je compte sur les doigts d'une main. Alhamdoulilah, mais par contre... Non, pour l'instant. Mais je dis simplement, par contre, ce serait, tu vois, par exemple, ça c'est dommage que d'attendre qu'il y ait un événement comme ça, tu prends contact, là, il faut profiter de la vie tant qu'on y est. Ouais. أول حاجة كتفكري ديرها مور فاش نخرجوا من هذا باسكو دابا كاين تخفيف سافا, مي ملي غادي يخرجوا توتالمون صافي بلو ديتا ديرجونس بلو دو سميتو, شنو أول حاجة كتفكر فيها في مسالي؟ Terminer mon album. Voilà, retour à Paris. Retour à Paris, entre autres, parce que je serai toujours en va-et-vient, ça c'est évident, beaucoup plus qu'avant. Donc terminer l'album, terminer les images et puis revenir en force pour vous le présenter. شنو كيعجبك في باريس سوفيا مسالي؟ سيدي عشتي في باريس واحد شويه تحيات. شويه بزاف. شويه بزاف, شحال تقريبا شحال رحتي لباريس؟ 27 ans. تبارك الله. 27 ans, 27, ouais. شنو اللي كيعجبك في باريس؟ Eh bien, la beauté de la ville, je pense que son architecture n'est pas
On est d'accord. Aussi cette offre culturelle qu'elle te présente, que ce soit les musées, les cinémas, enfin bon, plein de choses, les petites salles de spectacle, les découvertes artistiques qu'elle te permet. Tout ça. Tout ce que tu viens de dire. بلوز او موان ما كنقولش نتبعوا الفرنسيين ولكن ثقافه مهمه. ما بقاوش عندنا دي سال صغار لي سال سيني كاينين 35 عام الله شحال غادي يبقى مور الكوفيد. شنو اللي ناقصنا؟ باسكو لومان هو شنو سي قضيه التربيه قضيه اولويات بوتيتر. Moi, je pense qu'il faut offrir à toute cette génération, toute cette jeunesse, des lieux, comme tu viens de dire, que ce soit des musées. Il y en a déjà, bien sûr, que la thaqafat nara, elle est extraordinaire. La culture d'Yel Nara, c'est waouh. Justement, axer plus les choses sur la culture. La culture, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté tout court. Alors, moi, je pense qu'il faut davantage accompagner Drari Srar, quand ils sont encore petits, et les amener à leur faire visiter tous ces endroits culturels, encore une fois, que ce soit du musée à, je ne sais pas, à des centres, bien sûr, des centres de musique. Il y a tellement de choses. كل واحد après يمشي في المبرة كاين الرسم كاين السينما كاين الموسيقى كاين voilà moi je pense ce qui manque cruellement c'est encore plus développer l'aspect culturel et sportif aussi, hein, parce que voilà, il y a ce qu'on appelle le soft power. Vous allez en Espagne, l'Espagne est vraiment connue, pas particulièrement pour sa gastronomie, mais vous allez être percuté par le sport, par son aspect. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, mais je pense qu'on Je l'espère. انا هادشي هو اللي كنتمنى. جو سوي كاسبوار. كلنا خرجنا من هاد لا كريز بلوز او موان ولا مازال لا كريز مازال مكمله. كاين بزاف ديال الناس كيقول لك كاين دوزيام فاغ enfin on verra الله اعلم شنو اللي غادي يوقع بار لا سويت. نتمناو يكون خير مي كلنا بلوز او موان خرجنا بدي لوسون دو في. كلنا خرجنا بدروس من هاد المحنه. شنو هو الدرس الاولاني اللي خرجتي به صوفيا؟ Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Voilà. Donc, c'est-à-dire que cette épreuve, à un moment donné, le lendemain, on a tous eu un moment de trouble et très, très... encore une fois, c'est mettre à profit ce temps qui nous est offert, parce que c'est vraiment ça. On a une existence, il faut la remplir de choses qui te font vibrer, qui te font apprécier cette vie et chaque seconde qui passe. Donc, en gros... essayer de changer avec le mode de pensée s'arrêter sur des petites choses qui remplissent ta journée de nuisance en fait. Complètement. Enfin bon, elles ont toujours été évidemment être auprès des miens, de ma famille, être je le pense toujours dans mon intégrité, dans ce message que j'espère en tout cas qui est le mien, qui passe par la musique en l'occurrence. Donc cette espèce d'humanité, cette espèce d'entraide, se tendre la main, se donner la main, c'est vraiment ça. Donc continuer à continuer dans cet élan solidaire où je suis là. Promouvoir le vivre ensemble, c'est ça? Carrément, parce qu'on y est. On est dans le vivre ensemble, donc l'inverse n'est pas possible, à moins d'aller sur une montagne, tu vois. Donc à nous d'essayer de rendre notre quotidien plus solidaire et plus agréable. Et ça passe par remplir nos journées par des centres d'intérêt qui comptent vraiment et qui t'élèvent. الحديث بقية بطبيعة الحال دائما على شاشة تي في فطور كبير المغربي من بعد الفاصل. ورجعنا معكم دائما على شاشة تي في وفي برنامجكم الطل كبير مغربي. ضيفتنا دائما بطبيعة الحال صوفيا مستاري. سان بليزير انك تكون معنا. شو نغنيو اون تري تري بي شونسون هذه كاع الناس اللي كبرات بالموسيقى يمكنش لها انها ما تاثرش بهاد لا شونسون. بغيل ne me quitte pas. Jacques Brel. سيدي هشام والمشاهدين بطبيعة الحال فطور كبير المغربي. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai
des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, non, ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, comme un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, non, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Merci Hicham. Merci Monsieur Brel. شكرا لكم جوجكم تري تري بيان شونسون داير ديال جاك بريل. نمشيو نتكلموا واحد شويه على بيان سور حنا في المغرب نتكلموا على الساحه الفنيه المغربيه. كي كتبان لك الساحه المغربيه الحاليه فنيا غنائيا on va dire. D'abord, il y a de la place pour tout le monde, qu'il y a de la place pour tout le monde. À partir du moment où c'est vraiment le métier que vous voulez faire, voyez, c'est-à-dire que pour moi la musique, ce métier, c'est comme Kima كنت كنقول لك tout à l'heure, هي الخشبة. Qu'il y a bien sûr l'étape de la création de l'album, le studio, la composition, l'écriture d'une chanson, d'un album. Et la cerise sur le gâteau, c'est plus que la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'on fait ça pour être sur scène. C'est le gâteau. Donc, à partir du moment où c'est ce que tu veux faire, c'est-à-dire où comment dirais-je, où tu as une ligne de conduite, où ton seul vecteur, c'est l'amour de la musique. Ouais. Tu comprends? Après, il a تتمنى شي حوايج اخرين qui viennent avec un petit peu cette lumière et ce qu'on appelle en gros le show business. Le discours n'est pas le même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut qu'il y ait une sincérité dans l'action et surtout dans une démarche artistique et musicale. خص الواحد يكون في حقيقته. Ou sinon ça se voit. Ou sinon ما تيدومش ماشي. Ça s'évapore. Bien sûr. L'artiste préféré ou الفنان المفضل ديالك مغربي حاليا؟ J'aime beaucoup, bien sûr, Samira Saïd, évidemment. Esma Mnowar, que j'aime beaucoup. J'adore Ahmed Sultan, qui chante en amazigh aussi. Alors lui, tu vois... Alors lui, c'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, est un immense artiste. Parce qu'il est justement dans la vérité. Il est dans une authentique. C'est ça ce que j'aime chez lui. Mais en fait, un artiste, vous savez, Shadé ou Sting, vous ne le voyez pas tous les jours dans les gossip magazines. Ils sont là pour performer. Vous voyez ce que c'est pas des acteurs, c'est pas des comédiens, c'est pas ce sont des chanteurs. Et le chanteur, eh bien, il transmet, c'est son âme qu'il délivre. Donc on peut pas être
خاصك تكون في حقيقتك. C'est ça. Enfin, je ne sais pas comment le traduire différemment. Ouais. Après, j'aime aussi donc Ahmed Sultan. Bon, il y a un artiste que j'adore particulièrement, dont je ne tairai le nom, qui est aussi marocain, puisque c'est la personne avec laquelle je vais faire le duo. D'accord, ok. Et lui, voilà, j'adore. Ouais, il y a plein d'artistes évidemment. Saad Mejrad aussi que je peux citer, avec son style, mais qui a aussi réussi à porter un drapeau, qui est allé loin. La chanson préférée ديالك اللي كتسمعها كتعجبك ماشي عند سعد عند لي زارتيست كاملهم لا شونسون اللي كتسمعها وكتقولي واو سي اون بيل شونسون أم كلثوم dans la chanson arabe لا هنا في la scène marocaine. Merci. كاينه واحد une chanteuse que j'adore et j'avais collaboré avec son mari. Je crois qu'elle s'appelle Khawla Moujahid. Ouais. Bien sûr. Alors, Jaylan. Alors, il se trouve que j'ai collaboré avec son mari, son époux, je pense que c'est son mari. Beethoven, sur un projet parce que j'avais pour une association, j'avais réuni un collectif d'artistes qui s'appelle Atfal Jibel, par rapport à l'association de Baraka Angels, que je salue d'ailleurs, en tout cas tous les membres actifs de cette association. Et donc, j'avais réuni un certain nombre d'artistes, dont Barry, Asma Mnowar, justement, Saad Mejrad, Sana Al-Qadmiri aussi, qui nous avait fait l'honneur de sa présence. Joudia, Ashkain. C'est la Qadmiri qui est dans les coulisses d'ailleurs. Il paraît, oui. Et ça me fait plaisir. Bon, c'est juste une parenthèse. اللي غادي يفتحها وغادي نقفلها بزاف ça fait plaisir انك تكون معنا سميتو وان شاء الله مازال غادي نهضروا من بعد. C'est d'une très grande valeur. En tout cas, donc la question était que j'ai réuni tous ces artistes et il y avait Jaylan. Et il y avait donc et j'ai co-composé avec Barry et Beethoven la chanson. D'accord. Par contre, les textes de cette chanson Atfal Jibel ont été écrits par chaque artiste parce que je voulais vraiment qu'il y ait Amazir, je voulais qu'il y ait le rap. كان vraiment tous les styles. كانت معنا سعيدة شرف aussi que je peux citer. Hatim Eddar, que je salue, Cheb Kader. Maintenant que je les ai cités, faut tous. Je les embrasse tous, mais ils ont été extraordinaires. Et donc, j'ai rencontré Beethoven. Et dernièrement, j'ai eu vent de cette voix sublime qu'est la voix de sa femme, de Khawla. Et je la salue d'ailleurs, et je l'encourage. J'espère qu'elle nous prépare un très bel album aussi. Elle a le cachet d'Yala, elle est différente. Elle a surtout du talent. Et tu vois, là, pour le coup, tu vois tout de suite que le message est là. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas besoin de strass, de paillettes. Il faut juste être dans ta vérité. Voilà. Et bravo Khawla. نخرجوا من لا سين ارتستيك ماروكان وندخل لك اختيار كبير. شوف انت شنو لا شونسون اللي سمعتيها النهار الاول وقلتي j'aurais aimé chanter celle-là. Chanson marocaine. Marocaine, عربية, étrangère. Une chanson, je pense que ça nous arrive. أنا مثلا كإعلامي كاين بعض البرامج اللي كنشوفهم كنقول j'aurais aimé نقدم Taratata par exemple. Tu vois, un petit exemple. Tu fais mieux que Taratata. Non, ça va à mon niveau. Mais tu le fais très bien. Mais la chanson اللي سمعتها وقلتي هذه ça aurait pu être la mienne. Talking about Revolution song de Tracy Chapman. أول أغنية d'ailleurs اللي غنات عندها واحد le parcours exceptionnel هذيك السيدة. C'est mon idole. Je suis s'il y a un artiste à qui je pourrais demander un autographe, ça m'est jamais arrivé, mais bon, pourquoi pas. Tracy Chapman. Ouais. Et puis après elle, c'est tout ce que j'aime chez un artiste. هذيك السيدة فيها بزاف ديال الحوايج ومنها ملي كيبان أنه tu peux passer من حاجه صغيره لحاجه كبيره du jour au lendemain parce que كانت كتغني في الزنقه بالجيتار ديالها et c'est un producteur new-yorkais هو اللي تلاقى بها et ça a donné justement la chanson اللي هضرتي عليها. Cet empire pour moi c'est tout ce que j'aime chez un artiste. Cet artiste elle est là quand il faut. Il y a l'âme artistique, الروح الفنيه. Pour moi c'est à son sens le plus extrême possible. En tout cas c'est grâce à elle avec Kulthum pour le classique, c'est-à-dire la chanson l'Arabia. Il y a le psah. Ouais, pas mal. Tracy Chapman, c'est vraiment la première artiste qui m'a fait voyager et qui, au-delà d'un voyage, voilà, et qui m'a surtout initié et وبعيده اون بليس دو سا على داك ستيريوتيب اللي دائما ولينا كنلعبوا به مالوغوزمون في هذا الاخر سي ديك تكون مقاد وتكون زوين وما نعرف شنو دي ساكسيت كيف ما هي. دايوغ كاين واحد اخر ثواني اللي كيسطيني دون الميم روجيستر اللي هو سيل.
اللي فوالا عنده جوج سيكاتريس قدهم قد ما عرف شنو سيد ملياردير كان يمكن ليه يبدا بهذيك هي الاولانيه يحيدها شنو بالك في هذه الموضه هذه اللي ولينا فيها ديال عاود جاد ماشان ça pour moi c'est du chinois ما عمقتي شي حاجه non écoute je sais pas pourquoi tu penses que je sais pas là non mais parce que justement جبنا الهضره malheureusement كاين aujourd'hui ولينا كنشوف هذه المساله ديال الارتيست كيتهلا بوكو بلوس في المظهر ديالو كو في الخدمه او المنتوج الفني اللي خصو يعطي. C'est-à-dire qu'il perd son temps. Parce que si tu veux, moi, l'artiste, on parle de Tracy Chapman, on peut parler d'Edith Piaf, on peut parler d'Eric Clapton, Bruce Springsteen, je sais pas, Rod Stewart, enfin c'est David Bowie. Bon, bien sûr qu'il y avait un, mais enfin je veux dire. Charles Aznavour. Oui, aussi. Tu vois, on peut pas dire que ce sont des canons de beauté. Mais dans la musique, il n'y a pas ces paramètres-là. Sauf si tu fais ce métier avec un message qui n'est pas le message, en tout cas, musical. Tu comprends ? Bien sûr qu'il faut... Parce que quand même, il y a carrément le respect du public. Il faut être agréable. C'est pas de la musique, ça. Ça c'est autre chose. En tout cas, ça c'est... تكلمتي على جوستومون بارامتراج بلوز او موان ديال الموزيسيان ولات واحد القضيه اللي داخله اوسي مالوغوزمون ولا عندها تاثير ديالها في بلدان اخرى خدامين بها ناس بطريقه اللي هي زويونه. هنا مالوغوزمون كاينش البيع والشراء وبزاف ديال الحوايج. لو نومبر دو فيو او عدد المشاهدات سا كي غادي نقول لها سي واحد الحاجه اللي كتبين انه راه الارتيست عنده ولا ما عندوش. نبقاو تابعين صحابين الملايين وكتامني تيبعنا بهذه القضيه ديال انه. Alors moi pour moi tout ça c'est nouveau parce qu'effectivement le dernier album que j'ai sorti c'était il y a quelques années et puis à l'époque oui on privilégiait d'aller voir l'artiste sur scène à la maison de disque signée ou pas. Il est vrai que elle a dit c'est une vérité, c'est pas que c'est le système qui est devenu comme ça. Les maisons de disques, la plupart de maisons de disques aujourd'hui vont aller voir le nombre de vues qu'a tel ou un tel avant de signer. C'est pas toutes les maisons de disques qui procèdent comme ça. Mais après, même le système de la maison de disques, aujourd'hui, n'est plus une règle absolue pour réussir dans ce métier. Aujourd'hui, au contraire, les artistes vont dans l'autoproduction, ça se produit tout seul, il faut juste connaître les rouages de ce système. Et après, maintenant, il est évident que, à un moment donné, faut faire aussi partie un peu de ce système si tu aspires à revenir à faire ce métier. Donc oui, haka ou haka, ولكن tu sais quand tu es sûr de ماشي هي بوحدها اللي مهمه ماشي كنبقاو كنضاربوا على شكون فينا اللي غادي يوصل 50 مليون. Ça veut rien dire ça. Enfin, je m'excuse, j'ai l'impression que ça pour moi ça veut rien dire. Tu sais, tu peux remplir une salle avec faire que des petites salles et faire à chaque fois 300-400 personnes et faire que le nombre grimpe. Et puis après tu as ce qu'on appelle des artistes à envergure internationale tels qu'une Beyoncé ou qu'une Alicia Keys par exemple où elle bon كتدخل في الصناعه الموسيقيه لا l'industrie. Tu vois tout à l'heure quand tu parlais de l'usine. Pour revenir, oui, mais ça n'en reste pas moins des vrais artistes. Aussi. Et Alicia Keys a commencé avec 20 personnes devant. Tu comprends? Sauf qu'Alicia Keys, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à le make-up. Et c'est concentré sur autre chose. C'est très simple, elle se maquille plus. Tu vois, par exemple, elle a privilégié, c'est son parti pris, elle a privilégié aujourd'hui depuis une petite année maintenant. Elle se maquille plus et puis elle performe tout ce qu'elle fait. C'est without make-up. Tout ça juste pour te dire, regarde, à contrario, ce standing et ce niveau où on arrive, et justement, on repart sur, et on revient à ce qui fait que... Alors qu'il y a, voilà, le madiet اللي عندها يمكن لها. Oui, mais bon, encore une fois, on fait de la musique. It's about music. Ok, donc نرجعوا للموسيقى نمشيو نغنيو شوية. لا une chanson ديالك على سلامتنا. La vie en entier. Et Sophia Msarif, طلق بالمغربية على شاشة تي في سي هشام. Tu es un enfant du Sahel, tu es un guerrier du Caucase, tu es un Indien de la Sève, un gamin des rues de La Paz. Tu es un vieillard des montagnes, tu es un paysan chinois, tu es un fils de la campagne, tu es tous les hommes à la fois. Tu es l'homme et je suis la femme, nous sommes la vie en entier, toutes les notes de la gamme qui chantent
Nous sommes la vie, nous sommes la vie en entier. Je suis une femme africaine, une mère du Kazakhstan, une jeune portoricaine, une veuve en Afghanistan. Oh, je suis une fille des Andes, une tibétaine oubliée, une ouvrière, une marchande. Je suis la femme comme elle est, comme elle est. Tu es l'homme et je suis la femme. Nous sommes la vie en entier. Toutes les notes de la gamme qui chantent en nous l'humanité, l'éternité. Nous sommes la vie, nous sommes la vie en entier. Nous ferons des enfants qui feront des enfants qui feront autrement le monde mieux qu'avant. Tu es l'homme et je suis la femme. Nous sommes la vie en entier. Toutes les notes de la gamme qui chantent en nous l'humanité. Oh, tu es l'homme et je suis la femme. Nous sommes la vie en entier. Toutes les notes de la gamme qui chantent en nous l'humanité, l'éternité. Nous sommes la vie, nous sommes la vie en entier. Merci, j'aime. Il y en a qui s'éclatent. Bravo les gars, bravo les gars. Très très belle chanson. Tkrim al-Mar'a, c'est un hommage à la femme. Oui, c'est un hommage à la femme à travers cette chanson écrite et composée par Brice Holmes et Alain Lanty et qui figure sur mon 4e album. Oui, effectivement, c'est mon petit message humaniste, on va dire, avec de grands guillemets, de paix, effectivement, d'amour, de bienveillance, et où je parle un petit peu, eh bien, de la femme afghane, du paysan chinois, de l'homme de la campagne, de l'homme de la ville, enfin de l'humanité de manière générale, et j'essaie de dire que l'homme sans la femme n'est rien, et inversement proportionnel. شكون هو l'homme pour Sofiane Mstari? شنو هو التعريف ديال الرجل عند Sofiane Mstari? Mon père. Voilà. وديما كنقولوا انا لو بروميير هوم عند اون فام سي سون بابا. Ouais. وشنو كتبقاو دائما كتحلموا انكم تلقاو ان دوزيام بابا؟ Non, mais j'espère qu'il est moins... باسكو كاين اللي في التعريف ديالها وحتى كيف ما الرجال دايوغ، الرجال كيقول لك انا بغيتها بحال الوالده. تو مراه مأدبه سميتو كتسمع كومبريونس كتفهم كتقاتل معك على الزمان. شكون هو الراجل بالنسبه لك Sofiane Mstari من غير باباك؟ Alors, un homme qui aurait peut-être le quart du quart des qualités de mon père. Il a du travail. Oui, certainement. كتسنى الخدمه بزاف. ندوز معك واحد الفقره اللي هي جديده في البرنامج. سي فري كو فاش عشنا الكوفيد والكونفينمون وهادشي كامل كتبدا كتفكر كترجع بلي سوفنيغ ديالك كترجع بزاف ديال الحوايج واحد شويه اللور. فقره سميتها اول مره première chanson ou أول أغنية غنيتها داخل الاستوديو Sofiane Mstari. La mienne, ça s'appelait On aura le ciel. C'était ma toute première chanson, 2000. Et c'est la chanson avec laquelle j'ai représenté l'Eurovision. D'accord. Et quelle était ma fierté de représenter la France en étant Bralébia. Première fois en studio avec? Ouais. Quel était ton sentiment? C'est magique. Ouais. C'est magique. Enfin. D'un petit bout de papier où il y a un texte, eh bien, ça résonne dans vos oreilles. Et je pense que ça a résonné dans le cœur de certains. En tout cas, c'est cette chanson qui m'a permis d'aller au-delà du public et sur scène, tout simplement.
بروميير كاشي ارتستيك او اول مره خديتي فلوس عليها هي نيس اوكي بروميير فواياج ارتستيك عاوتاني J'étais sûre que c'est vrai parce que c'est la chanson avec laquelle j'ai représenté l'Eurovision et cette année l'Eurovision se passait en Suède. Donc bien elle m'a emmenée jusqu'en Suède, oui, pour représenter la France, ouais. اول لقاء صحفي ديال صوفيا مستاري autour de l'Eurovision. Encore une fois. Et oui. À l'Eurovision, je suis fait بزاف ديال الحوايج apparemment. Ça a été les tout débuts, ça a été puis j'ai eu la chance si tu veux vraiment, je le dis en toute humilité évidemment, c'était un concours nous étions 14 candidats et puis c'était une émission en direct à l'Olympia. Donc tu penses bien que ma famille regardait les Kalfoum Maghreb quand ils chauffent et puis il y avait mes parents dans la salle. Ben, je pense. Donc c'est cette émission, ce janvier 2000 a été le premier jour du reste de ma vie en musique. Alhamdoulilah. Hadi, par contre, je pense que ça n'a rien à voir. ما غاديش نقول l'Eurovision. أول échec artistique. أول مرة حسيتي بإحباط فني. Alors, c'était peut-être mon quatrième album où j'ai souhaité revenir avec une musicalité beaucoup plus anglo-saxonne. Et en fait, où l'équipe souhaitait rester sur cette dynamique de variété française que j'adore. Simplement, j'avais envie de revenir à mes premières amours. Comme je t'ai dit, j'ai commencé avec la musique anglo-saxonne, que ce soit Sting, Tracy Chapman, etc. Donc, c'était en fait de me dire, oh, j'aurais aimé quand même aller... Et donc, du coup, peut-être que je l'ai défendu, mais peut-être pas comme j'aurais souhaité le faire. Comme par exemple, je vais défendre ce 5e album. Inch'Allah. Parce que lui, pour le coup, c'est l'album... c'est le vrai album Sophia Mestari dans sa vraie musicalité. كيفاش نترجمها عليك بالعربيه مي غادي نقولها دابا بالفرنساويه بروميير لارم ارتستيك tu sais داك الفرحه اللي كتبكيك فنيا. C'était je m'en souviens très bien, c'était lors d'une première partie كان عندي الشرف الكبير de faire la première partie d'un grand artiste qui s'appelle Eros Ramazzotti. Donc on a fait beaucoup j'ai fait ses premières parties en France, un peu voilà. Et c'est la première parce que lui arrivait, moi j'étais avec mon guitariste qui s'appelle Jérôme Dogé. Donc on était dans les arènes de Nîmes tu avais 25 000 personnes. Donc الناس كلهم جايين pour Eros Ramazzotti. Ça c'est clair. Et puis des Italiens, donc attention Attention. Et donc je me souviens de cette scène avec mon guitariste sur scène juste avant. Voilà, je lui dis écoute, Jérôme, allons-y, on va faire ce qu'on sait faire. Si jamais ce mytho-là, bon, prends sur toi. Trop ému. Et puis ça l'a fait. Et là, tu as les gens qui réagissent et c'était assez spectaculaire parce que là, voilà. Et Rose Ramazzotti, évidemment, qui vient. On a eu un échange assez sympathique et bon, ça l'a fait. Donc oui, je me suis dit, là, j'ai fait quelque chose. Voilà. Je l'ai fait. I did it, comme on dit. Premier regret artistique. أول مرة ندمتي فنيا شي حاجة درتيها وندمتي عليها. Alhamdoulilah, rien. Non. C'est vrai? Ah non. Même pas une chanson? Tu as des chansons que tu aimes moins que d'autres, mais franchement, non. Pas de regret? Non, pas de regret, non. Très bien. Pas, non. أول manager في المسيرة الفنية ديالك؟ Ben écoute, oui, Thierry Saïd, qui est le manager actuel de M. Pokora et Jennifer. أول تصويرة مع un fan ou une fan? Oui, je m'en souviens très bien. Et ils sont encore là, d'ailleurs. J'ai un petit noyau dur assez incroyable. Alhamdoulilah. Et la dernière question. Ah non, je plaisante. لا فهاد الشق ديال أول مرة. 1 million de vues مازال وصلتي لها déjà? Non, je pense que non. Ça t'intéresse? كتفكري فيها صوفيا مستاري؟ Moi, je pense à faire le plus beau des albums. Alors si j'étais... قلنا داخله حتى واحد شويه aujourd'hui في البارامتراج ديال la scène artistique. Et oui, je n'aspire pas à avoir 1 million de vues, je sais même pas ce que ça veut dire. Moi, ce que j'aspire à sortir un album qui plaise et qui fasse que je puisse monter sur scène, le défendre. Et bien sûr, par contre, je l'espère, ya Rabbi, Inch'Allah, في المغرب, faire une vraie tournée. Chose que je n'ai jamais fait, que j'ai fait en France, que je fais en Europe, que j'ai fait ailleurs. Mais في بلادي, هاد العام, Inch'Allah, ça, c'est vraiment aller à la rencontre de Hababi, de Khouti El Maghreba. public ديالك, tout simplement. I have to. C'est très important. Oui, اللي كنتسناو ليه en tout cas. Merci. مكملين دائما على شدا ودائما في طرق المغربي. نتلاقاو بعد الفاصل. ورجعنا معكم دائما مشاهدينا دائما بطبيعه الحال من خلال لقائنا طول كبير المغربي كل احد على شاشه تي في دائما معنا صوفيا مستاري سان بليزير فريمون انك تكون معايا نشوفوا واحد شويه الكاركتير ديال صوفيا مستاري كي داير كالم هادئه وي بلوتو هادئه وي عندك مع الصداع؟ نو دو تو نو شو كتهرب من المشاكل؟ وي سي فري؟ وي تكون بعيد تسالي وعيطوا عليا وي نو هادشي سي با ما كولتور راس قاسح تيتو
Il a un terme chez Haja, oui, je peux défendre oui, je peux donner des arguments pour expliquer la chose. Bon, après, si je trouve plus fort que moi, qui me démontre le contraire, bon. Ah, donc tu es dans... Ah non, je suis dans l'échange, dans le... Voilà, moi, ma vie, c'est ça. C'est l'échange et le partage. Sbara? Oui, je pense, oui. La patience est une vertu. C'est Rachid. La patience est une vertu. Oui. ولكن شنو هي الحاجه اللي peut-être des fois كنقولوا صبرت على هذه ما كانش عليا نصبر عليها. C'était déjà arrivé? Ouais. Oui, si je dois être honnête, oui. Oui, peut-être. ما كتوقع لك تجيك كنكونوا كالم حتى كيمشي بنادم بحالو وكتبدا شكون هي قلت ليه شكون هي درت ليه وعلاش ما جاوبتوش بحال ما هكا. Par exemple, le 4e album que تنهضر عليه tout à l'heure, اللي مشينا في واحد la direction musicale اللي كانت un peu la même, ou كنت باغيه ندلها justement. Donc là, effectivement, j'aurais peut-être dû, avec le moment, être moins patiente. Mais c'est pas grave, tu sais, كل حاجة, comme on dit en anglais, everything happened for a reason. C'est-à-dire كل حاجة تتوقع pour justifier quelque chose que tu vas t'expliquer des années après. Ou, tu vois ce que je veux dire? Alhamdoulilah. D'abord, l'album هذا غادي نرسمو comme وكنتمناو لك التوفيق en tout cas. Jalouse artistiquement parlant? Pas du tout. Ça, c'est antinomique pour moi, ça. C'est vrai? Jalousie avec l'artistique, c'est... On va pas dire jalousie, on va dire... Voilà, ouais, pourquoi peut-être c'était plus facile pour d'autres, pas pour moi. Non. Tu sais, Rachid, très sincèrement, oui. Tu as dit tout à l'heure, si tu devais refaire quelque chose, et avec toute l'humilité du monde, à 20 ans... les mêmes bêtises. Non, je dirais même, moi je dirais les mêmes prouesses, avec, encore une fois, très enfin voilà, à un moment donné, il faut dire ce qui est. J'avais 20 ans, je suis à l'Olympia, normalement je fais du droit, tu sais, normalement je suis à l'école, un concours, on est 14 candidats, je le gagne, je représente la France, le lendemain ma carrière démarre. 3 mois après, je suis en Suède, les albums s'enchaînent, Eros Ramazzotti, entre autres, parce que j'ai aussi eu l'immense honneur et bonheur de collaborer avec, ne serait-ce que Florent Pagny, Julien Clerc, le frère Goldman. Enfin bon, je vais pas faire la liste des artistes avec lesquels j'ai travaillé. Morane, par exemple. Il y a eu des rencontres dans mon parcours qui ont été juste exceptionnelles. Tu vois? Donc, très sincèrement, je ne peux qu'être fière de ce qui s'est passé. Malheureusement, ici... Enfin, malheureusement, non. Mais ici, il n'y a pas eu, si tu veux... Bon, c'était peut-être le management de l'époque, ou peut-être qu'ici, il n'y avait pas encore, tabarakallah, comme les concerts qu'il y a aujourd'hui. La scène est beaucoup plus développée, il y a beaucoup plus de concerts, de choses. Mais à l'époque, il n'y avait pas tant... Je trouve, moi, ici... دابا je pense aussi, حتى بالنسبه للناس اللي كيغنيو اليوم اللون الشرقي او اللون الغربي باردون وهذا راه ça reste une petite niche. الجمهور زعما راه ماشي شي حاجه اللي ولكن vous savez la خلطتها جراس ou autre chose. Là, tu vois, mais par contre, j'écoute avec plaisir, attention. Mais j'adore, c'est ce que j'allais te dire. كنقولوا الجراير باش نضحكوا سي با. Moi, j'adore Heria. Bon, il faut aussi être intègre avec soi-même et proposer des choses qui te ressemblent. C'est tout. Donc, très sincèrement, je suis absolument fière du parcours que j'ai eu. علاقتك بالماكله وكاله؟ Alors, je l'ai été. D'accord. Ben, je suis marocaine, hein. ايوا. ايوا. واش ندير باش حبسنا؟ Un peu de mesure, tu vois, un peu de mesure, beaucoup de sport. الأكلة المفضلة ديالك جوستومون في الشهوات المغربية؟ الكسكس. داكور. الأكلة اللي ما كتحمليش في الطبق المغربي أو لا الخضرة ولا الليمون. Écoute, je suis pas très sucré-salé, il y a des choses que je apprécie pas trop. نرجعوا لي traits de caractère. كتبقاي شادة في قلبك؟ rancunière? Non, pas du tout. Non, du tout. J'oublie même des fois. Ouais, complètement. Par contre, il faut pas revenir à la charge 2-3 fois. C'est-à-dire, je suis compréhensive. Je suis compréhensive. Mais comme ما تنعطيش هذيك la possibilité للواحد باش en général يجرحني ولا. Tu sais, comme on dit كما تدين تدان, comme on dit, c'est ça l'expression. Et ما تديرش شي حاجه ماشي هي هذيك, tu comprends, juste. شنو le signe astrologique ديالك؟ Balance, tu vois. Équilibre. واش équilibre ou la ما عارفاش راسك de quel côté? Équilibre. Ouais. D'accord. Évidemment, avec la vie, avec les expériences, avec tu vois ce que je veux dire là. Chaque jour, on s'améliore. Mais ouais. حكايتك مع الفلوس, كي داير علاقتك مع الفلوس؟ في قلبك في جيبك؟ Alors, c'est quoi la différence? Non, je plaisante. Écoute, pour moi, c'est comme la musique. Si c'est là, c'est pour être partagé.
Voilà. D'accord. Je ne suis pas le genre je n'ai jamais été comme ça à remplir mon placard, tu vois, parce que au contraire, moi j'aspire à le distribuer. Si j'en ai, c'est pour le partager, en faire profiter les gens que j'aime et surtout ceux qui en ont besoin. Voilà. Mais donc c'est ça essentiel passe. aussi pour. Moi, c'est ma façon d'être. C'est-à-dire je ne suis rien dans le sans partage. Complètement. Et d'ailleurs, je peux parler d'une très belle association. De laquelle je fais partie, c'est très récent, qui s'appelle et qui me touche. Je suis particulièrement touchée par cette association qui s'appelle les Enfants du désert, qui a été initiée par Monsieur et Madame Chevalier, qui sont des Français, mais qui travaillent, qui font un travail remarquable la zone ديال Rachidia, Atfal, que ce soit le médical. Que ce soit, c'est-à-dire que juste faire ce petit parallèle. Khidma dialom justement. Khidma dialom, c'est la bienveillance, c'est le bien dans son l'Oulidat Srar, et ils accompagnent les femmes aussi au travers des achats de cheptels de chèvres, à travers les constructions d'écoles, les bibliothèques, les fauteuils roulants par exemple, au nombre de 2000, et tu sais le prix d'un fauteuil roulant, des soins qui sont comment dirais-je, qui sont gratuits pour un travail remarquable, cette association, vraiment. Je suis tombée en amour pour cette association et il est question, dès que le confinement, Inch'Allah, au-delà de mon album, juste après, je vais aller voir l'Oulidat Diel le Sud, Inch'Allah, ou Dielna, nos enfants, وغادي نحاول ندير ما أمكن. Voilà. Pour être avec eux, tout simplement. Et pour aider à mon petit niveau. Et c'est le travail aussi ديال un artiste. مزيان الارتيست يكون شي شويه باسكو مالوغوزمون دائما كنقولوا الارتيست اونغاجي كيجبنا الله انا هو الارتيست اللي كيهضر في لا بوليتيك. Alors l'artiste engagé, c'est engagé في المجتمع ديالك, tu es là, tu aides, tu... Force à l'état t'attaque quand tu es sur scène ou là quand tu es invité ou là par exemple aujourd'hui, c'est quelque part une tribune que tu m'offres. Donc j'ai pu parler par exemple des enfants du désert. Tu vois, donc تحية لهم وتنتمنى les artistes مغاربة ou quels qu'ils soient qu'ils s'engagent ou كل واحد يكون غادي في كوز. Je pense que c'est important. Il faut être actif. نغنيو شويه شحال الخطره بالعربيه. يلا كلثوم أم كلثوم السيدة أم كلثوم. حتى avec toute votre indulgence. سمحوا لها غادي تغني لنا أم كلثوم. الأغنية كتحمل عنوان لسه فاكر دائما رفقة سي هشام وفطور في الماء. لسه فاكر قلبي اديلك امان ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كان لسه فاكر قلبي اديلك أمانة ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كان ولا نظرة توصل الشوق والحنان لسه فاكر كان زمان لسه فاكر كان زمان هشام يكون قالوا لي شي نهار غادي نسمع صوفيا مستري كتغني ام كلثوم ونقول لهم non là attends بلاتي كان في لي كوليس وهذا وي مي كوم سا جو بونس ياك سي لا بروميير فوا يلا نمشيو نكملوا نرجعوا بغيت نرجع معاك واحد شويه لا سيتواسيون ديال ديموسيون انا جيم بوكو نرجعوا واحد شويه لا سيتواسيون اكتشفنا اوسي بزاف ديال الحوايج مالوغوزمون وهاد لا كريز ديال الكوفيد ديال الكورونا فيروس عرات بزاف ديال الحوايج شفنا انه لانفورميل او القطاع الغير المهيكل تقريبا 50 حتى 60% من الاقتصاد المغربي شفنا انه كاين فنانه مساكن اللي ما عندهمش كوفرتور سوسيال بزاف ديال الناس تضررات اشنو من غير هذه القضيه اللي دائما كنشوفوا نفس الخطاب ديال بطاقه الفنان وهذه ولا كارت ديال الارتيست علاش ما نشوفوش دوطرو موديل مثلا كنشوفوا مثلا في ديال الفرنسيه ولا هذا وناخذوا لي ميم ستاتيو اللي كاينين تما ديال لي زانترميتون دو سبيكتاكل ونحفظوا لهاد الناس هادو الكرامه ديالهم باش واحد النهار الا جات بحال هكا ماشي انك موسيقي مثلا خدام مع فرقه موسيقيه ولا خدام في ملهى ليلي ولا خدام في اوتيل ولا هذا كلشي تسد
Et surtout que d'abord aujourd'hui le monde du spectacle علم الله انت غادي يعاود يروديماري. Oui. Donc là on parle plus de ما بقاش كنهضروا على شهرين 3 شهور وراه غترجع لخدمتك. سي Je pense que شنو اللي خصو يدار بالنسبه لك سفيان الساري؟ Ouais, dans les pays, on peut citer l'exemple de l'Allemagne, qui a alloué une enveloppe de je ne sais combien de millions d'euros pour la culture. Ouais. هنا ملي كنهضروا على هذه المساله هذه كيقول لك واش كاينين حتى حنايا علاش غادي نشوفوا الفنان وناض هذا النقاش هذا مالوغوزمون. شنو تقول للمغربي اليوم اللي دائما حاطين هذاك الفنان مسكين هو الاخراني في لاشير كيف ما كنقولوا سوسيال وهذاك راه زعما ما عرفت شنو ما عرفت منين كيجيب الله اعلم من فم السباع وانه راه ديما عنده الرويضه دايره الوغ كو كاينه ناس اللي عايشان نهار بنهارها دي كاميرامان فريلانس اليوم اللي ما خدامينش مريحين في المنازل ديالهم بزاف ديال الحوايج عرفتي بزاف ديال شنو اللي خصنا باش نوضوا جوستومون بهذا القطاع. Il faut s'y atteler très sérieusement حيت au travers d'une expérience اللي كانت عندي هنا في المغرب il y a quelques années je suis allée au bureau des droits d'auteur. Oui, la SACEM en fait, enfin la SACEM oui. Pour la France et la SCAP aux États-Unis. Ouais, c'est le BNDR. Ben j'ai pas vraiment compris en fait où j'arrivais. Je vais être très honnête, peut-être que je vais me déplaire un peu. Mais enfin je suis arrivée dans un bureau vide où il y avait personne. Il a fallu toquer à toutes les... Enfin, c'était juste incroyable. Oui. On parle du... Oui. Donc, je pense, de toute façon, nous sommes... Nous sommes un peuple vif, joyeux. Enfin, tu comprends? Nous ne sommes pas un peuple terne ou lâché. C'est-à-dire... Eh bien, ou qui m'a عرفت أنا واحد الروح فنية. Voilà, c'est ça. Donc تلقى شي واحد un gardien ou là, quelle que soit la position sociale qui maîtrise un instrument ou la technique تبارك الله. Et moi je l'ai remarqué beaucoup هنا في المغرب. واحد l'offre, واحد le potentiel. من غير les jeunes. Tu parles évidemment des techniciens, que ce soit des cadres. Et tu as une jeunesse qui monte, qui sont تبارك الله عليهم extraordinaires. Comment est-ce qu'ils peuvent se projeter? Voilà. Enfin, c'est un métier, c'est pas un hobby. Il faut considérer à un moment donné que ce sont des métiers. Et donc, comme on dit, tout métier mérite salaire. Et pour que ça fonctionne, il faut que l'ingénieur du son, quand il va sur le plateau, il soit bien parce qu'il sait qu'il va pouvoir nourrir sa famille et faire ce qu'il aime aussi dans des conditions. Bon, en plus, je imagine que ce ne sont pas des salaires mirobolants. Donc, il faut absolument un contrôle. Ça, ce sont des gens qui doivent... Enfin, je veux dire, on ne peut pas vouloir avancer... فهمتي ومن نجهزوش ولا ما نقادوش لا باز لو سوكل ديال الحقوق ديال هاد الناس هادو. Et puis ça passe mais tout est faisable à Rachid, tout est ولكن il faut le faire. لا يفو parce que j'aimerais la prochaine fois il a رجعت في هذه المساله هذه كاينه بزاف ديال الخدمه. Ah oui et il a رجعت نتمنى نرجع un jour le bureau des artistes des droits d'auteur au Maroc et j'espère rentrer un jour dans un bureau des artistes qui représentent les artistes et qui défendent leurs droits. Donc ça, c'est pas à l'artiste de le faire. Ça, c'est bon, des dimensions un peu plus... le ministère de la Culture... Alors justement, كان دائما طايت حال ملي كنتكلموا على هذه المسائل هادو دائما كنلوحوا الكره لوزاره الثقافه. سفيان الساري اعطيناها وزيره الثقافه اشنا هو اول قرار تاخذه؟ Les droits d'auteur. ملي كنتكلموا على لي دغوا راه كاينه اون بارتي ولكن ما معطياش كيف خصها تعطى باغ اكزومبل نهضروا مثلا على الافلام. Oui. الانتاجات السينمائيه فيلم كيتعاود 70 مره l'accteur براسو تا هو كيتفرج في راسو 70 مره هذا parce que c'est presque enfin je vais peut-être dire un mot un peu méchant mais c'est presque illégal. C'est كتاكل عرق عباد الله. Mais ça n'existe pas, ça ne devrait pas exister. Sinon l'artiste va s'épuiser et puis il va désespérer ou va dire ou le dos il a كان باغي يمشي في هذيك la dynamique باتها هو غادي. Donc vous tuez la culture. Elle ne peut pas s'exprimer puisqu'on peut pas... Je veux dire, ce n'est pas des hobbies. Une passion, c'est quelque chose qui vous dévore. La passion... C'est des gens passionnés. Mais c'est surtout des métiers. À un moment... Peut-être une passion, c'est-à-dire que un docteur, quand il opère, eh bien, il faut qu'il ait sa rétribution. Il gérer son équipe, ou avec toutes les conditions. Sa famille, ou c'est comme ça. Mais on ne peut pas demander des scènes ou là des choses et ne pas aider. Enfin, la culture, c'est ce qu'il y a de plus important, je trouve, avec l'éducation et l'enseignement. Et un artiste, il n'a pas les moyens pour créer. Mais il ne peut pas créer. Enfin, c'est facile. Au lieu de créer, il يفكر واش غدا يتخلص الكرا واش يتخلص الموضوع التليفون قطعوا. Ouais, mais ça tu peux plus parce que tu comment dirais-je تتنقص la créativité. Bien sûr, ما باقيش كتفكر كاع ما باقيش كاع كتفكر فيها ما باقيش كاع كتفكر في الابداع كتفكر فقط فشنو غادي ناكل اليوم واش الوليدات تتعشى واش المدرسه تخلصات واش
alors que normalement l'artiste خصو يكون في غنى على هادشي كامل ونحطوا ان فري كيف دول اخرى فوالا ستار سيستيم ديال فوالا اللي كل يدير حقا حقها سي تو دازت اون شونسون خصني تخلص عليها في الراديو دازت اون شونسون ديالي في لا تيلي خصني تخلص عليها تعاود ان فيلم ديالي خصني تخلص عليه فين احنا وفين هادشي Sophia Mstari. Bah oui, mais il faut absolument y travailler dessus. Et je suis sûre que, tu sais quoi, mettons ça sur ce qui va être réalisé juste après, Inch'Allah, post-Covid. Voilà, tout ça, ça va... ما كيبانلكش انا لي زارتيست حتى هما شويه مفرطين في راسهم حتى هما كيقولوا وي فاسيلمون واخا واللي كان ما كاينش مشكل. Parce que c'est un état de fait. دابا بحال قلتي طول حيت عارفين بنا peut-être il n'y aura pas ce qu'ils attendent. Donc autant aller avec ce système qui est ce qu'il est. Non, il faut pas ça. كنقولوا على الحق ما كيتعطاش كيتخدع نورمالمون. Bah oui, mais bon en même temps à un moment donné l'artiste peut pas tout seul aller tu vois. Ce sont des choses هي اللي بقات لينا لي زارتيست هما ياكلوا العصا في البرلمان. ما قلت والو. Tout ça va être fait Inch'Allah, c'est juste voilà. اخر سؤال قبل ما نمشيو تري تري بيل شونسون ديال ريانا ستاي اللي كون ما كانتش صوفيا مستاري فنانه شنو تكون aujourd'hui? Certainement dans l'associatif. J'aurais certainement travaillé avec les enfants. Ouais. Notaire, non. Toujours les enfants ou les enfants, la femme. Et la femme. Ouais, la femme, c'est un peu l'humanité. Hein. La source de vie, tout simplement. Tu es né de ta maman et de ton papa, mais oui. Voilà. Et c'est surtout accompagner l'enfant, parce que quand il est enfant, tout est possible. Et surtout كاين وليدات تبارك الله اللي فوالا مساكن عايشين شي حوايج كتقول لا الطفل ما خصوش يكون بحال هكا. Par exemple, هاد l'association اللي مهمة تلاقيت dernièrement et avec laquelle je travaille aujourd'hui, Enfants du désert, هاد السيدة Laetitia, elle me disait on a construit بنينا واحد 8 ولا 10 ديال bibliothèques وقالت لك elle n'a jamais vu les enfants dévorent les livres. هادو je te parle اللي كاينين في la zone des Rachidia قالت لك on n'a pas le temps. Le monde de consommation ديالنا ولا ديال النوفيل تكنولوجي ولا هذا روينا. Je te l'accorde ولكن راه انا كنقول واحد القضيه انا كنقول لي زونفون الا شافوا والديهم هازين كتاب راه يهزوا كتاب. مي وي. شافوا والديهم هازين تليفون راه يهزوا تليفون. Voilà, tu as exprimé ton message. ستي ريانا بصوت صوفيا مستاري في التطبيق المغربي وعلى شهاده تي في سيدي هشام تفضل نعس. See the light, it's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it. Something by the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. I want you to stay. Stay. Oh, I want you to stay. Merci, Hichem. Et voilà.
Merci. Très très belle chanson. Merci. C'est Rihanna. Renita justement pendant le confinement. Exactement. Ça a été la première chanson en fait que j'ai postée le 27 avril et je l'ai chantée à la base avec mon ami Khalil Mawen, qui est un grand auteur, compositeur, musicien, qui a notamment réalisé un de mes anciens albums. Et donc j'ai choisi ce titre Stay parce que c'est un duo justement, et pour revenir à cette notion de partage, il me semblait évident de réaliser ce duo-là avec Khalil, et surtout dans une vision, c'était en fait pour le personnel soignant. Ouais. Voilà, c'était vraiment... Voilà. Les médecins, les infirmières... تو هاد الناس هاد لي زونج هادو اللي ماشي تيعاونونا هادو تيضحوا بحياتهم pour rendre la nôtre plus safe. Donc c'était vraiment واحد الاغنيه بغيتها بحال واحد الشكر كبير un immense hommage pour tout ce corps médical. فوالا تحيه لجميع الناس اللي خدمت من قلبها وحطات كل شيء وفوالا شفناهم كيفاش اليومنا هذا كيفاش ناس الضربات ما عندهاش فين تسكن في الاول، ما عندهاش بزاف ديال الحوايج داروا نداءات من طرف فنانه اللي كتلقى الجمهور بعض المرات هازي الحجر وكنزفوا عليهم اللي خدموا جوستومون اكوتي وتداروا مبادرات. دونك تحيه لجميع اي واحد بطبيعه الحال ولا كيف ما كنقولوا حط يديه في العجينه ودارها باتقان. غادي نمشيو معك تقريبا للشق الاخير من البرنامج، غادي نتكلموا شويه على الحب وعلى الامور من بعد الفاصل. ورجعنا معكم مشاهدينا، غادي ندخلوا معكم وهذه بطبيعه الحال ولات عاده في البرنامج من نهار بدينا البرنامج هذه عامين، انه دائما في الاخر ديال البرنامج وفي الشق الاخير ديال البرنامج كنخصوه للحب، لانه بطبيعه الحال محتاجين هذا الشيء، والفنان بطبيعه الحال تا هو ملي كيغني وملي كيعبر على الاحاسيس ديالو سي لامور سي حب. كي داير علاقه صوفيا بستاري مع الحب جوستومون؟ هنا ملي كنهضر على الحب خلينا من On est très copains, tout se passe bien. راجل ومراه. والحب هو الحياة. Tout simplement. الموسيقى هي حب. Aussi. Tu comprends? رومانسية؟ Oui, un peu, oui. كتبين على الحب ديالك؟ واش تاني؟ واش كتبين على الحب ديالك؟ Est-ce que tu déclares ton amour ولا À ma famille, oui. Après. Non. Je suis plutôt du genre à le. Ça se voit. Moi, je ne suis. أنا ماشي شي إنسان. كتبان عليك ملي كتكوني ما تنعرفش نكذب أنا. C'est vrai? Ouais. Ah, mais quelle que soit ma relation, je trouve que c'est une perte de temps. حيت واحد النهار غادي يجي غادي تتحسب ولا غادي تلقى راسك مع راسك. Tu comprends? So what for? Pourquoi perdre son temps à mentir ou là? Donc انا ما تنكذبش, quel que soit le rapport que j'ai, qu'il soit professionnel, amical, amoureux, sentimental, je suis comme ça. Et voilà. Donc il faut faire très attention et il faut effectivement الواحد يحاول يجنب راسو, s'entourer de gens qui sont bienveillants. Ouais. ما كتكونش طول الطون مالوزمون ملي كندخلوا دي فوا دي فوا كتلقى راسك غادي الله اعلم في شي تيارات اللي ماشي ديالك. بريف الحمد لله. اول حب في حياتك صوفيا مستاري كنهضروا طايح الحر العلاقه راجل مع امراه. ما تقولش لي مون بابا. Ben on va dire que j'ai su ce que c'est que l'amour, j'ai connu ça. Voilà. Maintenant شنو اللي كيعجبك في الحب؟ tant qu'il y a de la vie, il y a de l'amour. شنو اللي كيعجبك في الحب جوستومون؟ comment dirais-je, ça passe aussi par le partage, le fait que comment te dire, se reposer sur quelqu'un. Oui. قولها لي بالعربية. نقولها لك بالعربية سي غادي نشرحوها كنت نقولها تتلاص عليه. نو سي با سا سي فوالا كتكال على الاخر كتعول على الاخر وما دير. فوالا سي سا سي لو فيت دو تقول لراسك بون كتحط روحك بين ايدي الاخر. فوالا تقول هاد الدنيا اللي كوم الي بالحوايج الزوينين اللي فيها, الحوايج اللي تيضروا اللي تيفرحوا لي. دونك اللهم فاش تلقى هذاك الانسان اللي تيمشي معاك في لو ميم سونتيمون واللي تيكون بيانفيون, سي فريمون ان مو à entourer, eh bien, توجه الحياة d'une manière beaucoup plus tu te sens mieux, tu te sens plus rassuré, tu te sens plus, c'est pas surtout quand on est une femme, non? Les deux, mais absolument. tu sais Rachida, تقدر تكون في أجمل بلاصة, في أحسن منطقة, بلاد, أحسن سبيكتاكل, أحسن حاجة تعيشها إلا عشتيها بهذاك الإنسان que la bonne personne que tu aimes et qui t'aime. Eh bien, هذاك اللحظة راه تتكون démultipliée, تتعيشها la puissance 1000. Donc, vive l'amour. Ouais. الحاجة اللي ما كتحمليش في الحب. Ce que tu détestes في l'amour.
justement le contraire de la bienveillance, quand il y a du calcul, quand il y a un intérêt, quand la chose est un petit peu réfléchie. Tu as الحسابات, c'est pas ça? Non. À part... كتشوف بنيتك صوفيا؟ Ah, complètement. Sidi. Ça, je peux l'entourer sur ce joli piano. قلالت واحد شي شويه في المجتمع ديالنا وخصوصا في علاقات حب قلالت النيه ولينا كلشي كنحسبوه شنو oui, c'est malheureux. حيت هذوك الناس تيعيشوا حدا حياتهم ماشي تعيشوا حياتهم ماشي كيعيشوا حياتهم tu vois et il y a très bien dit قادر كيعيشوا حدا حياتهم il y a pas plus horrible que ça en fait tu vis une vie comme on te prêterait une vie on te la prête pas on te la donne on te l'offre من غير لو بابا ديالك الدور ديال الراجل في حياه صوفيا مستاري une complémentarité un besoin non je pense si je pense, comme tout être. Alors, nous ne sommes pas, nous sommes des, comme on dit, des animaux de société. Enfin, tu vois ce que je veux dire. علاش هنا بعض المرات ملي كتشوف العلاقات اليوم بين الرجل والمرأة ولينا في تنافسية ولينا في une concurrence شكون اللي غادي يدير شكون اللي غادي يفعل الوغ كو نورمالمون ربي خلقنا كومبليمونتير كنكملوا بعضياتنا علاش ما بغيناش نفهموا هذه القضيه هذه ديال اننا كومبليمونتير وانا كل واحد فينا كيكمل الاخر وليو دو il est temps de الواحد يفهمها شي تيري في الاخر il est temps que الواحد يفهمها parce que de toute façon ce n'est que de la douleur hein tirer في الاخر comme tu dis la compétition tout ça c'est que تحارب مع راسك tu es un combat permanent avec toi-même الحاجه اللي ما عمرك ما باقي تعاودي ديريها باغ امور le compromis c'est-à-dire et surtout mettre entre parenthèses pour l'autre, quelque chose qui m'anime et qui me fait vibrer. Ouais. Voilà. Donc, en l'occurrence, la halaqa ma bin rajul wal mara t'adosse d'abord par le respect. Et le respect de ton territoire, de ce qui te fait de toi cet être humain que tu es. Donc, l'ouahd rsoui, il faut pas empiéter sur le territoire de l'autre. La liberté, je sais plus quelle expression commence là où se termine la tienne ou quelque chose comme ça. En gros. Voilà. Donc, c'est juste le respect et la confiance. Il va de soi. Confiance, respect, bien sûr. Donc, il y a de la compétition. La vie est tellement dure. La vie est assez compliquée. Et elle est plus facile à deux. Elle est beaucoup plus facile à deux. Et dans l'entente et le respect. الحاجة اللي ما عمرك باقي تعاودي ديريها باغ امور. Pareil, mettre entre parenthèses quelque chose qui n'anime pour faire plaisir à l'autre. Ça n'a pas de sens. Un amour qui t'a fait mal شي خطرة في حياتك؟ Ça peut arriver. Ça peut arriver, bien sûr. Mal. Peut-être que moi-même, j'ai laissé, en fait, cette chose se produire. Peut-être que j'ai été trop bienveillante, pour le coup. À l'encontre de moi, mais bien sûr. غادي نخلي لك رسالة حرة كلمة يمكن لك تكون فيها على الحب وعلى اللي بغيتي فوالا الجمهور ديالك في الكاميرا ديالك. أنا تنشكرك déjà, Rachid. Je te remercie. Je remercie Hicham. Je remercie toute l'équipe de ce merveilleux plateau. Douce واحد le moment غزال. وتنشكر les téléspectateurs. cette Chada TV de cette très belle émission وتنتمنى إن شاء الله قريبا الألبوم غادي يخرج وتنتمنى نتلاقاو. ترجع؟ Tu reviendras? Tu rigoles ou quoi? C'est ma chaise là. C'est fini. Vraiment, تنشكركم et je te remercie pour la fluidité de cet échange. أنا tu étais voilà. C'était libre. C'était un moment de liberté. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très émue. Je suis très émue. Donc, نرجعوا ثاني لهاد الأزمة هادي ونلقاو نوتر ليبرتي ونستعملوها استعمال اللي هو ما يضرش الآخر. Exactement. اللي نفعنا حنايا. Et continue à faire ce que tu fais, c'est-à-dire de nous offrir une tribune comme ça, intimiste et surtout artistiquement pure. ما كنقلبوش على لو نومبر دو فيو كنقلبوا على شنو الحوايج اللي غادي نستافدوا منهم. الحمد لله. لا ديرنيير شونسون في هذه الحلقه هذه تكون ديال جون لينون شونسون لي Imagine. Je tiens juste à préciser que si j'ai voulu rendre hommage à tous ces artistes, aujourd'hui c'est comme كما قلت لكم سيرة نوجد واحد l'album. Donc ما كنتش بغيت je voulais pas vous présenter des chansons qui peut-être existaient حيت هذا الالبوم جديد غادي ندخل في واحد une musicalité شويه مختلفة. Plus anglo-saxonne dans le son. Donc c'est pour ça que had l'émission aujourd'hui Maaka Rachid, j'ai voulu rendre hommage à tous ces artistes qui ont fait que j'existe aujourd'hui. Et encore une fois, je n'ai qu'une hâte, c'est de revenir te présenter mon nouvel album. Quand tu veux. Voilà. Et c'était un plaisir أن ندوس معك aussi. C'est un تقال اللي كنتمنى en tout cas المشاهدين يكونوا استمتعوا معنا aussi.
ديفيرون واحد شوشوش على داكشي اللي موالفين كنشوفوا. الفن ما فيهش البهرجه وفيه لي سين وفيه عدد المشاهدات، الفن فيه احساس وفيه اصوات. ميرسي ديتر لا سورتو. دونك ايماجين جون لينون هي باش غادي نساليو كيف ما كنقول لكم دائما بطبيعه الحال موعدنا غدا على شادا اف ام 7 ديال الصباح. جو سي سي دور مي من 7 ل 10 كيف ما ديما بطبيعه الحال في رشيد دون 10 سي بي موعدنا ان شاء الله كيتجدد معكم تلفزيا الاسبوع المقبل احد دائما على هذه القناه الجميله فطور كبير المغربي. كنقول لكم دائما تصبحون على خير. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Oh, imagine all the people living life in peace. Ooh, oh, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Oh, a brotherhood of man. Oh, imagine all the people, yeah, living life in peace. Ooh, oh, you may say I'm a dreamer, yes I am, but I'm not the only one. Oh, 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 I hope someday you will join us.